the flag flutters, we must also acknowledge the challenges that has not been without obstacles. Now, I request our Honorable Chief Guest of today's session. Give the honor to our Chief Guest. I would like to call, please be get alert, scouts and guides. Join the staff. Lead and social responsibility. Scouting that students must with well-known confidence. The Constitution Assembly, treated with the drafting the constitutions of a country, formed drafting committee chaired by Bhimrao Ramji Ambedkar, the country's first law minister, often referred to. Now, I would like to call Jashvita of Class 6 to deliver a speech on today's occasion. Correspondents, HMR, teachers, and my dear friends. Myself, Jaswita of grade 6. As we gather here to celebrate this auspicious occasion of the 77th Republic Day, I wish you all a very happy Republic Day. We reflect upon the journey of our great nation, India. Today, we will commemorate the sacrifices made by our forefathers and celebrate the values that bind us together as a diverse yet unified nation. The significance of this Republic Day goes beyond the tricolour and patriotic fervour. It encapsulates the collective commitment of justice, liberty, equality, and fraternity. In the spirit of the Constitution, let us pledge to uphold the ideals that form the backbone of our democracy. As students, we play a pivotal role in shaping the future of our nation. It is our responsibility to foster inclusivity, embrace diversity, and contribute in the progress of our beloved India. Let us remember that the strength of our democracy lies in the hands of engaged and informed citizens. On this Republic Day, let us renew our dedication to building a nation where every individual's right is protected and every voice is heard. May we carry the torch of democracy forward, guided by the principles laid down by our visionary leaders. Thank you for giving me this golden opportunity. Thank you, Vasudh. I am Darshil Sai Reddy from first class. Happy Republic Day to all. The main theme of 2026 Republic Day is respecting our national anthem Vande Mataram and Atmanirbhar Bharat. India got independence on 15th August 1947 from British rule. On this day, President of India hoists flag at India Gate, New Delhi. Dr. Rajendra Prasad is first President of India. Republic Day is national festival. Vasudeva, Jai Hind. Now I would like to call Ditishri of Class 1 to deliver a speech on today's Republic Day. Honorable guests, correspondents are principal, ma'am, teachers, parents,
dear friends. Good morning to all. I wish you happy 77th Republic Day. Today, I am here to tell few words on Republic Day. Republic Day is celebrated on January 26th every year. It is a very important day to our country. It is a national holiday in India. It is a day of patriotic pride. Republic Day is celebrated every part of the country. It is a day of patriotic. Constitution of India came into effect. There is a grand parade in the capital city of New Delhi on Republic Day. There is a grand parade in the capital city of New Delhi on Republic Day. The tricolors national flag hosted this day. Schools celebrate this day by singing patriotic songs, performing skits and conducting cultural programs. Sweets are distributed among children in schools. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Vasudev. Vasudeva Nana. Now I would like to call Shreyanshi of class 3rd to deliver a speech. సభా సరస్వతికి నమస్సుమాంజలి. గురువులకు, పూజ్యులైన అతిథులకు, గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ముందుగా అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేను మీ ముందు మన భారతావని ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేయ సంకల్పించాను. భారతదేశం ఎన్నో అద్భుతమైన ఆలయాలకు, విజ్ఞానానికి, కవులకు, కళలకు, మహనీయులకు, ఎన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలకు నిలయం. దేవతలు, ఋషులు, పుణ్యపురుషులు నడయాడిన దివ్యభూమి భారతదేశం. అంతేకాక భారతీయులకు వేదాలతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. వేదం అంటే జ్ఞానం, వేదం అంటే శబ్దం. విత్ అనే ధాతువు నుండి వచ్చినది. విత్ అంటే తెలుసుకోవలసినది అని అర్థం. వేదాలు నేర్చుకోవడం వలన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, మానసిక ప్రశాంతత, జీవితానికి అర్థం, సంస్కృతి సంస్కరణ మరియు సార్వత్రిక శక్తులతో అనుసంధానం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వేద జ్ఞానం కేవలం భారతదేశానికే పరిమితం అవ్వలేదు. ఈ జ్ఞానం ప్రపంచవ్యాప్తమైనది. వేదాలు తెలిసిన పుణ్యభూమి కనుకనే భారత భూమిని వేదభూమి అంటారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూపుతూ మహనీయులు అందించిన విజ్ఞానం, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను రక్షించుకునే బాధ్యత మనది. ఆంగ్లేయుల పాలన నుండి విముక్తి పొందిన మన భారతావనిని రక్షించుకునే కర్తవ్యం నేటి తరంపై అధికంగా ఉన్నది అని వ్యక్తపరచడంలో అతిశయోక్తి లేదు. వయమేవ కరిష్యామో మాతృభూమి సుమంగళం ప్రతిష్టా ధర్మ భూమిశ్చ నేష్యామః పరమాన్నితిం. భారత్ మాతా కీ జై. వాసుదేవ. Very well presentation by Shreyanshi. Now I request M. Bhavika of class 4. She is coming here to speak a few words regarding the occasion. I request the concerned teachers please get ready with the songs team. अतिथिगण, करेस्पॉन्डेंट सर, प्रधान अध्यापिका जी, सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है, जब हमारा हृदय गर्व से बात जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन केवल परेड और झंडारोहण तक सीमित नहीं है। यह दिन भारत के संविधान की जन्मतिथि है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा
अध्यक्षता प्राप्त समिति द्वारा तैयार किया गया। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग है जो लोकतंत्र की मजबूत नींव रखते हैं। गणतंत्र दिवस का गहन महत्व समझिए। आज़ादी के बाद ब्रिटिश कानून में से मुक्ति पाकर हमने अपना संविधान चुना जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। विश्व पटल पर भारत की पहचान इसी से बनी। हम संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आज़ादी आसानी से नहीं मिली। गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने से अपनी जान दी। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करें, देशभक्ति से पढ़े, एकता बनाए रखें और पर्यावरण की रक्षा करें। आइए हम सब मिलकर कहें, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वासुदेव। Very good, Bhavika. Samarvita and team, please get ready with the song. जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा। स्मितरुचिरुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दुहिमशशिधवले। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दुहिमशशिधवले। हरिजनतां कुरु बोधिविकासं, हरिजनतां कुरु बोधिविकासं। स्मितपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। वासुदेव। Thank you for your melodious song. Now I would like to call R. Jashwant of class 7 to share a few words on today's occasion. करस्पॉन्डेंट सर जी, प्रधानाध्यापिका जी, सारे शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जशवंत साई हूँ। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह हमारे देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिससे भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। इस दिन के आयोजन पूरे देश में धूमधाम से किया जाता है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड आयोजन होता है। राष्ट्रपति महोदय इस दिन हमारे देश का ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना उसकी शक्ति की प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियाँ भारतीय सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक होते हैं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की अहमियत और उनके अधिकारों की प्रति एहसास कराता है। वासुदेव। Vasudeva, thank you for your inspiring speech, Jashwant. Now I would like to call M. Mokshit of class 6 to tell a few words on today's occasion. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు ఏ మోక్షిత్. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథికి, కరెస్పాండెంట్ గారికి, ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయుల గారికి మరియు పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవం గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈరోజు 26 జనవరి మనం గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. మన రాజ్యాంగం మనకు హక్కులు, కర్తవ్యాలు, సమానత్వం, స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. మన దేశం కోసం ఎంతో శ్రమించిన స్వాతంత్ర సమరయోధులను ఈరోజు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ స్మరించుకుందాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో రూపొందిన న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం విలువలను ప్రోత్సహిస్తుంది. పాఠశాలలో జెండా ఆవిష్కరణ, ప్రసంగాలు జరుగుతాయి. మనం బాగా చదువుకొని మన భారతదేశాన్ని మరింత అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చుకుందాం. ఎన్ని భేదాలున్నా, మాకెన్ని తేడాలున్నా దేశం అంటే ఐక్యమవుతాం. అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం, అందామందరం. ధన్యవాదములు. వాసుదేవ్. Vasudeva, such a nice Telugu speech by Mokshit of class 6. Very good, Nana. Nice presentation. And now P. Sai Teja of class 4 is coming. Class about Republic Day. Respected Honorable Chief Guest, correspondents of HMM, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Sai Teja from grade 5. Today here I say a few lines about Republic Day. Republic Day is one of the national festival of India. It is celebrated on 26th January every year. On 26th January 1950, the Indian Constitution came into effect. The Indian Constitution is the largest constitution in the whole world. Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of the Constitution. This year 2026, we are celebrating the 77th Republic Day. We celebrate this day with lots of love and patriotism. The Prime Minister of the country hosts the national flag on this day. All the schools and colleges also host the national flag on this day. Many kinds of cultural programs are organized on this day. The children participate in dance, music and drama programs. The parade from the Jhangi's different states takes place at Rajpath, New Delhi. The Republic Day makes us realize the importance of democratic country. Thank you all. Vasudeva. I request our students and parents, please praise and appreciate the students by Vasudeva, not by the claps. That the tradition we are following as Vasudeva. Very good. Samanvita team is here to sing a melodious song, Bharatiyulamai Bratakali. భారతీయులమై బ్రతకాలి, బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి. భారతీయులమై బ్రతకాలి, బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి. వందల కొలది వత్సరాలు పరదేశీయుల పాలనలో పడి, వందల కొలది వత్సరాలు పరదేశీయుల పాలనలో పడి,
జాతి తీరు మరచింది జాతి అసలు రీతి విడచింది జాతి భారతీయులమై బ్రతకాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి మనకు మొదటగా మతాలు లేవు ఉన్నది ఒకటే వేద ధర్మము మనకు మొదటగా మతాలు లేవు ఉన్నది ఒకటే వేద ధర్మము పడమటి ఘాట్పుల వలయటు నుండు మతాలివన్నీ మధ్య వచ్చినవి భారతీయులమై బ్రతకాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి పనికొస్తేనే సమాజానికి పనికొస్తావు దేశానికి పనికొస్తేనే లోకానికి నువ్వు పనికొస్తావు భారతీయులమై బ్రతకాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి భారతీయులమై బ్రతకాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి బాధ్యతలెరిగి మెలగాలి వాసుదేవ్ Vasudeva, such a melodious and inspirational song is written by our Master Ji from Bharatiya Bala Shiksha. Thank you children, nice coordination. Vasudeva. Now I would like to invite today's chief guest to enlighten the young minds with the valuable words. Dr. Shri Rajendra Kumar sir, please bless our children with your valuable message. Thank you sir, and thank you once again for accepting our invitation. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవం. సో మనమందరం ఇక్కడ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి గ్యాదర్ అయ్యాము. సో మనము 1950లో మనకు 1947లో ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1950 వరకు మనకి మన రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. అది 2 years 18 months and 11 days వరకు. సో ఆ టైంలో మనకు రాజ్యాంగాన్ని రూపుదిద్దించి తర్వాత మనకు మన రైట్స్ ఏంటిది అనేది మనకు తెలియజేస్తూ మనం ఎలా ఉండాలి, మన కర్తవ్యాలు ఏంటిది, సో అందరు ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తూ మన రాజ్యాంగం అనేది ఎలా రూపుదిద్దుతుంది. సో గణతంత్రం మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీగా జరుపుకుంటాం. సో అది ఎందుకు జరుపుకుంటాం అంటే మనము మన రైట్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటాం. మనం ఏంటిది, మనం ఎలా ఉండాలి ఏంటిది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి, మన ముందు తరాలకి మనం చెప్పుకోవడానికి అని చెప్పేసి మన గణతంత్ర దినోత్సవం కంపల్సరీగా జరుపుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నాక మనం మన కల్చర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. మన కల్చర్స్ మనతో పాటు మన పిల్లలకి, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మనం అందించాలని చెప్పేసి మనం దీని ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాము. ఆ తర్వాత మనం ప్రస్తుతానికి నేను పిల్లల డాక్టర్ని. సో మన జనరేషన్, మన కంట్రీ అంటే ఇండియా, సో మనం ఎలా ఉంటాము, మన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఏంటిది అని ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అంటే మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి, ఎలా రూపుదిద్దించాలనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో విద్యార్థులు అనేది భావి భారత పౌరులు. సో విద్యార్థులు అంటే ఈరోజు ఎలా ఉన్నారు, రేపు వాళ్ళే మనకు స్ఫూర్తి. వాళ్ళలో మనకు ఇంజనీర్లు ఉంటారు, డాక్టర్లు ఉంటారు, లాయర్లు ఉంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళే మన కంట్రీని ముందుకు నడిపిస్తారు. ఏదైనా సైంటిస్టులు అవుతారు, వాళ్ళే మన కంట్రీని ముందుకు నడిపిస్తారు. కాబట్టి మనం పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఈ ఏజ్లో వాళ్ళకి తెలిసింది కొంత ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఎక్స్ట్రా అంటే మనకు తెలిసింది వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేసి కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మన యంగ్ జనరేషన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి, తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ హెల్త్ ఎలా ఉండాలి, హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. మామూలుగా హెల్త్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మామూలుగా అంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ప్రతి పిల్లలు కూడా అంటే 1 to 2 years తర్వాత వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇనిషియల్ ఆఫ్టర్ బర్త్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 to 3 years లోపు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ అడల్ట్ బ్రెయిన్ విల్ కమ్
ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ అనమాట. 2 to 3 ఇయర్స్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో మనం ఏదైనా వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ వరకు అంటే గుడ్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా, గుడ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలన్నా, గుడ్ బిహేవియర్ నేర్పించాలన్నా కూడా మనం ఈ ఏజ్లో కంపల్సరీగా వాళ్ళకు 1కి 2 సార్లు 2కు 3 సార్లు చెప్పుకుంటూ పోతే వాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తూ దాన్ని అంటే గుడ్ బిహేవియర్స్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏదైతే చెయ్యకూడదు అది కూడా మనం చెప్పాలి. చెయ్యకూడదు చెయ్యండి అది చెప్తేనే వాళ్ళు దాని వైపు వెళ్ళరు. దాని వైపు వెళ్ళకపోతే బ్యాడ్ బిహేవియర్స్ అనేవి మనకు రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చేసి మనం హెల్త్ అనేది న్యూట్రిషన్ పరంగా న్యూట్రిషన్ అనేది వాళ్ళకి 6 months నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆ 6 months నుంచి మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఏదైతే పెడతామో దాంట్లో అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటారు. ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఈ రోజులలో ఏంటంటే డైట్ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. మనం ఇంట్లో కుక్ చేసుకోవడం కంటే బయట కుకింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఈవెన్ స్మాల్ కిడ్స్ నుంచి కూడా అలాగే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. సో మన ఇండియన్ కల్చర్ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం. దాంట్లో సౌత్ ఇండియన్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో కూడా 50 to 65% వరకు కార్బోహైడ్రేట్సే ఉంటుంది. అప్ టు 30% ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది. 10 to 15% అనేది ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ అనేటివి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జీ కోసం అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఒక వర్క్ చేయాలి అంటే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాట్స్ యూజ్ చేస్తాయి. ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడు కూడా మన బాడీ బిల్డ్ అవ్వడానికి అంటే మనం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి, బాడీ బిల్డ్ అవ్వాలి, ఆర్గాన్స్ అన్ని గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే ప్రోటీన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఈక్వల్గా అంటే కెలోరీస్ జనరేట్ అయ్యి ఆ కెలోరీస్ ప్రకారంగా బేబీ యాక్టివిటీస్ అవి ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి పనిచేస్తాయి. సో మనము మన డైట్లో కంపల్సరీగా ఈ 3 ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. సో అలా చూసుకుంటే కొంచెం న్యూట్రిషన్ పరంగా బెటర్ అయ్యి పిల్లలు అనేది కొంచెం హెల్త్ అండ్ బాడీ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది. సో బాడీ గ్రోత్ బాగుంటే వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ మైండ్ గ్రోత్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అందరికీ ఉన్న ఇష్యూ ఏంటి, అందరికీ ఉన్న కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్స్ అనేది కామన్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ఇళ్ళలో కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నారు. సో జంక్ ఫుడ్స్ కాకపోతే దానికి స్పెషల్గా ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం మేము, సో దిస్ ఈజ్ గుడ్ అనుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా బ్యాలెన్స్ డైట్లో ఏది కూడా కొంచెం చేంజ్ అయినా కూడా అది జంక్ ఫుడ్డే. మనం ఇంట్లో తయారు చేసినా కూడా అది జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి. సో జంక్ వల్ల ఇష్యూస్ ఏంటి? సో జంక్ ఒక యాక్రోనిమ్ ఉంటుంది. జే ఫర్ జంక్ ఫుడ్, యూ ఫర్ అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్. అల్ట్రా ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఆయిల్ చూడండి, ఆయిల్ 1కి 2 సార్లు బయట హోటల్స్లో ఏం చేస్తారు, 1కి 2 సార్లు ప్రాసెస్ చేసేసి దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తారు. సో దానివల్ల దాని నేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫుడ్స్ అన్నిటి కూడా ప్రతిదీ కూడా టేస్ట్ ఉంటేనే మనం దాన్ని తీసుకుంటాం. సో టేస్ట్ లేనిది ఏది వాళ్ళు అమ్మరు, వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా కాదు. సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ అన్ని యాడ్ చేస్తారు. సో యాడ్ చేసిన అవి కూడా అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్. అవి కూడా మన బాడీలో అవి కూడా కెమికల్స్ లాగా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అవి కూడా బాడీ గ్రోత్ అవుతుంది కానీ ఆ లోపల అనేది హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఎన్ ఫర్ న్యూట్రిషనల్ ఇన్అప్రోప్రియేట్. సో న్యూట్రిషనల్ కెలరీస్ ఎక్కువ ఉండవు. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లాగా ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈక్వల్ అమౌంట్లో ఉండవు. ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటిది, ఎక్కువ గెయిన్ అంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి కెలరీస్ ఎక్కువ జనరేట్ చేయడానికి ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ కలుపుతారు, ఆయిల్స్ ఎక్కువ కలుపుతారు అండ్ అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ ఇవన్నీ కలుపుతారు. సో ఇలాంటివి తిన్నప్పుడు ఏంటిదంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చిన్న ఏజ్ నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఏం ప్రాబ్లమ్స్? ఇంతకుముందు మామూలుగా బీపీలు, షుగర్లు, మామూలుగా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాయి అన్నట్టుగా మేము చదువుకున్న రోజుల్లో అంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. సో ఈ డిసీజెస్ అనేది కొన్ని రకాల డిసీజెస్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ 40 ఆఫ్టర్ 50 ఉండవు. కానీ ఈ జనరేషన్లో ఏంటంటే 20 years క్రాస్ అయిన వెంటనే కొంచెం బేబీ ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్నాడు, ఒబేస్గా ఉన్నాడు అంటే మా మైండ్ డైరెక్ట్గా సో బీపీ షుగర్ చెక్ చేయాలన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది, థైరాయిడ్ చెక్ చేయాలన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు అంటే సో లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఇప్పుడు అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఆ లైఫ్ స్టైల్స్ అనేది మార్చుకుంటున్నారు. అంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ పిల్లల యొక్క ఆనందం కోసం సర్లే ఈసారే కదా అని చెప్పేసి మనం కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నాం. అది కాస్త కొంచెం డైలీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయిపోయి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత జంక్స్లో మళ్ళీ ఎస్ ఫర్ షుగర్స్. సో షుగర్స్ లేకుండా ఏ ఫుడ్స్ ప్రస్తుతానికి షుగర్స్ లేకుండా ఏ ఫుడ్స్ కూడా
మార్కెట్లో అమ్మట్లేదు. ప్రతి ఫుడ్లోనూ షుగర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మామూలుగా ప్రాసెస్డ్ షుగర్స్ ఉంటుంది, ఫ్రీ షుగర్ అని ఉంటుంది. సో ఫ్రీ షుగర్ అనేది మోస్ట్ డేంజరస్ అనమాట. సో ఈ తర్వాత కార్న్ ఫ్లేక్స్ అలాంటివి ఉంటాయి, దాంట్లో మనం మిల్క్లోనే యాడ్ చేస్తాం. మిల్క్ తాగించండి మేము అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అందరూ మిల్క్లో కార్న్ ఫ్లేక్స్ లాంటివి యాడ్ చేస్తారు. సో ఈ కార్న్ ఫ్లేక్స్ ఏంటి అంటే, సో దాని మీద రిఫైన్డ్ షుగర్స్ ఉంటాయి, మామూలుగా ఫ్రీ షుగర్స్ ఉంటాయి, అది ఉంటేనే టేస్ట్ వస్తుంది. సో మిల్క్ ఈజ్ ఓకే, బట్ కార్న్ ఫ్లేక్స్లో చాలా తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, సో ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. సో అవి అంటే కొంతవరకు ఓకే, కానీ అదే మార్నింగ్ డైట్ లాగా కొంతమంది అది తినిపించేసి స్కూల్ పంపించేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏంటిదంటే వాళ్ళకి ఎనర్జీ అనేది సఫిషియంట్ అవ్వట్లేదు. సో ప్రాపర్ డైట్ కాదు అది. సో అలాంటప్పుడు అలాంటి ఫుడ్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ అందరు పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నా స్పీచ్ మెయిన్లీ పేరెంట్స్ గైడెడ్గానే ఉంది, కొంచెం చూడాలి. ఎందుకంటే సో ఫుడ్ అనేది అంటే మా దగ్గర ఇప్పుడు నేను పీడియాట్రిషియన్ కాబట్టి నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ వచ్చే పిల్లలందరూ, ప్రతి పిల్లలు ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చి, జ్వరంతో వచ్చినా, దగ్గు జలుబుతో వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చినా లాస్ట్లో అడిగే క్వశ్చన్, సార్ మా బాబు ఫుడ్ తినట్లేదు, సో ఏమైనా టానిక్. హ్యాబిట్ చేంజ్ అయింది అంతే, కానీ పర్సన్ ఏం చేంజ్ కాలేదు. సో మన బిహేవియర్, మన కల్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ కల్చర్ ఇస్ గుడ్, ప్రస్తుతానికి కల్చర్ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఆ కల్చర్ని ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకొని దానికి అనుగుణంగా వెళ్తే బెటర్ అని చెప్తున్నాను. సో కంపల్సరీగా ఈ జంక్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్, ప్రతి ఒక్క బయట ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ అన్ని జంక్ ఫుడ్సే. దెర్ ఈజ్ నో గుడ్ ఫుడ్స్ అనేది బయట ఏం లేదు. అంటే ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తాం, ఆయిల్తో తయారు చేస్తాము, సేమియా తయారు చేస్తాము, తర్వాత చపాతీ కాదు పూరీస్ చేస్తాము, అవన్నీ ఆయిల్స్లో చేస్తాం. ఇవి చెయ్యకూడదు, మానేయండి అనట్లేదు. కాకపోతే మన డైట్ డైలీ ఇవే, కొంతమంది డైలీ అవే తినేవాళ్ళు ఉంటారు. సో అవి చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే వీక్లీ మెనూ అనేది ఒకటి పెట్టుకోవాలి. ఆ మెనూల ప్రకారంగా వీక్కి ఇంత ఆయిల్ ఫుడ్ తినాలి, ఇంత వెజిటబుల్స్ తినాలి, ఇంత రైస్ తినాలి అని చెప్పేసి ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ మెథడ్స్ ఉండాలి. సో దాని ప్రకారంగా వెళ్తే అనేది బాడీ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది. సో ఇది న్యూట్రిషన్ పరంగా. ఆ తర్వాత న్యూట్రిషన్ వచ్చింది, బాబు బాగానే వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాడు, బాగానే గ్రోత్ అవుతున్నాడు అంటే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగేసరికి డిసీజెస్ వస్తుంటాయి. సో ఆ డిసీజెస్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి? సో డిసీజెస్ ట్యాకిల్ చేయడానికి కంపల్సరీగా మనకు వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్నారు. సో వాటితో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తున్న వ్యాక్సిన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎవ్రీవన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇమ్యునైజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాటి ఏంటి కాదు అసలు వ్యాక్సిన్ ఏంటిది, వ్యాక్సిన్ ఎందుకు వేసుకోవాలి, వ్యాక్సిన్ మనం వేసుకున్నామా, మనలో కొంతమంది వేసుకోలేదు అంటారు. కానీ వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఒక 1 lakh ఖర్చు పెడితే, నువ్వు ఎక్కడ ఒక 1000 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టేసి వ్యాక్సిన్ కొనడం, అక్కడ 1 lakh ఖర్చు కూడా, రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తాను నేనైతే. సో వ్యాక్సిన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్. వ్యాక్సిన్స్ అసలు ఏం చేస్తాయంటే, వ్యాక్సిన్లో ఒక డిసీజ్డ్ ప్రాసెస్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ దాని యాంటీజెన్ నేచర్ని తీసి వ్యాక్సిన్లో యాడ్ చేసి ఆ వ్యాక్సిన్ మన బాడీలోకి పంపిస్తారు. సో అది ఏంటంటే మన బాడీ దానికి ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్ చేసేసి, యాంటీజెన్ని రికగ్నైజ్ చేసి యాంటీబాడీస్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి, అంటే దానికి అగెనిస్ట్గా ఫామ్ చేసుకుంటాయి. అండ్ ఫామ్ చేసుకుని బాడీలో అంతా స్టోర్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అలాంటి సేమ్ యాంటీజెన్, ఐదర్ బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వైరస్ కావచ్చు, ఏదైనా మన బాడీలోకి వస్తే దాన్ని ఇమీడియట్గా డిటెక్ట్ చేసేసి ఆ తర్వాత దానికి యాంటీబాడీస్ దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసేసి ఆ డిసీజ్ని మన బాడీకి రాకుండా చేస్తాయి. సో కంపల్సరీగా వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ప్రైవేట్ వ్యాక్సిన్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వలెంట్. సో ఏం చేంజ్ ఉండదు, సేమ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వ్యాక్సినేటెడ్ చైల్డ్ విల్ బీ హెల్త్, అంటే ఖచ్చితంగా హెల్తీగా ఉంటాడని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఇప్పుడు అంతా స్క్రీన్ టైం, మొబైల్స్ వచ్చాయి. మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత అసలు పేరెంట్స్కి ఉన్న మెయిన్ ఇష్యూ అండ్ మెయిన్ కంప్లైంట్ స్క్రీన్ టైం. మా వాడు ఎప్పుడు చూసినా మొబైల్ పట్టుకుంటాడు, టీవీ చూస్తాడు, ఐప్యాడ్ చూస్తాడు, ఇవే చూస్తాడు. సో ఇవి చూడటం అంటే ఎంత చెప్పినా కూడా వినట్లేదు, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఫస్ట్ చెప్పే ముందు ఏంటంటే, స్క్రీన్ టైం అనేది అప్ టు 2 years 0 అంటారు. సో అసలు చూపించకూడదు వాళ్ళకి. ఆ రెటినా అనేది ఆ లైట్కి, ఆ ఫ్లాష్ లైట్కి అనేది సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. సో లోపల మనం అనుకుంటాం, మా ఆవిడకి చూపించినా, మేము 1 yearకే చూపించినాం, అయినా కూడా ఏం కాలేదు అని. కానీ అలా కాదు. కంపల్సరిగా లోపల సెల్స్, చాలా సెల్స్ ఉంటాయి. ఏదో కొంత సెల్స్ అనేటివి డెస్ట్రాయ్ అవ్వుకుంటూ వస్తుంది. సో అప్ టు 2 years 0 స్క్రీన్ టైం, 2 to 5 to 7 years, 2 to 5 years వరకు ఓన్లీ 1 hour
పర్ డేకి 24 అవర్స్కి 1 అవర్ అనేది లిమిట్. అప్పటి వరకు అంటే బాడీలో ఉన్న న్యూరాన్స్ అనేవి కొన్ని డిస్ట్రాయ్ అవ్వకుండా వస్తాయి. ఆ తర్వాత మోర్ దాన్ 5 years ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం 2 hours, ఈ అప్ టు 18 years వరకు 2 hours ఓన్లీ. ఈ 2 hours కంటే దాటిందంటే మీ చైల్డ్కి మీరే ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు, మీ చైల్డ్ ఫ్యూచర్ని మీరే కొంచెం కొంచెం ఆపుతున్నట్టు. సో దీనికి వేస్ ఉంటాయి. సార్ ఎంత చేసినా కూడా అసలు ఆపలేకపోతున్నాం, మా వాడు ఫుడ్ తినట్లేదు, మీరు న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్పారు కానీ న్యూట్రిషన్ లేకుండా, అసలు స్క్రీన్ లేకుండా న్యూట్రిషన్ ఉండట్లేదు, ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే. కానీ స్క్రీన్ టైంని ఎలా తగ్గించాలంటే, ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ అనేటివి మనము చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, మోర్ దాన్ 2 years అనుకోండి, వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ వర్క్ రిలేటెడ్గా బిజీ అయిపోతున్నాము, ఇంట్లో టెన్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంటికి వచ్చినా కూడా డ్యూటీ కాల్స్ వస్తుంటాయి, మాట్లాడుతుంటాం. సో మనకి ఎక్కువ బిజీ ఉండడం వల్ల మనం పిల్లల్ని కేర్ తక్కువ పెట్టేసి షార్ట్ టైంలో ఏదైతే తొందరగా అయిపోతుందో దాని వైపు వెళ్తున్నాం. కానీ మనము ఎంత వర్క్ చేస్తున్నామో మన పిల్లల ఫ్యూచర్ని మనం ఇప్పటి నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో మీరు ఎంత డ్యూటీ చేసి సంపాదిస్తున్నారో ఇప్పుడు పిల్లల మీద దృష్టి పెడితే ఆ అమౌంట్ కూడా మీకు ఫ్యూచర్లో మీ పిల్లల ద్వారా కూడా వస్తుంది. సో కంపల్సరీగా ఈక్వల్గా ఐదర్ మీ డ్యూటీ జాబ్ అండ్ పిల్లల మీద కూడా ఈక్వల్గా పెట్టాలి, వాళ్ళకు టైం కేటాయించాలి. సో స్క్రీన్ అనేది మనం చూస్తే వాళ్ళు ఈజీగా చూసేస్తారు. సో ఫస్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మొబైల్స్ సైడ్ పెట్టాలి, మనం కల్చర్ అలవాటు చేసుకోవాలి. అలవాటు చేసుకుంటే వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు, మనమే చూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూస్గా చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది ఒక సైడ్కి పెట్టేయాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పోయిమ్స్ లాగా కానీ స్టోరీస్ లాగా కానీ ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు తాతయ్యలు నానమ్మలు ఎన్ని మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళు, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేవి. కానీ ఈ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఆ స్టోరీస్ కంటే మన యూట్యూబ్లో స్టోరీస్ ఎక్కువైపోయినాయి, వాళ్ళు దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయారు. ఎందుకు అంటే మనం వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా లేదు, యూట్యూబ్ అని కాదు, వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మార్చుకొని చెప్పామనుకోండి, కంపల్సరీగా వాళ్ళు మనకు అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఓన్లీ యూట్యూబ్కి అట్రాక్ట్ అవ్వాలని ఏం లేదు. సో మన ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ చేయాలి, స్టోరీస్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాలి వాళ్ళకి. సో అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత దాని ఎండ్ ఏంటిది, ఆ ఎండ్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఏం మనం గెయిన్ అయ్యాము, అలాంటివి కొంచెం వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఇది అంటే షార్ట్ పీరియడ్లో రాదండి. కంపల్సరీగా నేను 1-2 days 2 days చేశాను మా వాడు వినట్లేదంటే రాదు. ఇది కూడా లాంగ్ ప్రాసెసే. ఖచ్చితంగా సెడెంటరీ లైఫ్ అంటారు. ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో లెస్ దెన్ అంటే 1 hour కంటే ఎక్కువ దాటకూడదు. అంటే వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునే 1 hour కంటే ఎక్కువ దాటకూడదు. స్లీపింగ్ టైం ఉంటుంది, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా 4 to 5 hours చిన్నపిల్లల్లో యాక్టివిటీస్ ఉండాల్సిందే. ఐదర్ స్పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వాకింగ్ కానీ, లేకపోతే సైక్లింగ్ కానీ, ఇవన్నీ చేపిస్తూ ఉండాలి. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఫ్యూచర్ డిసీజెస్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ట్రీట్మెంట్ కూడా. మాకు కొన్ని యాక్టివిటీ అనేది ట్రీట్మెంట్, దానికి మాత్రం మళ్ళీ డబ్బులు కట్టి మరి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని చేయించుకుంటాం. సో అది ముందు నుంచే మనం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నాము. ఆ తర్వాత మామూలుగా మనం డే టైం యాక్టివిటీ చేస్తుంటాం, ఎవ్రీ టైం మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేస్తుంటాం, బాడీని యూజ్ చేస్తుంటాం, క్యాలరీస్ యూటిలైజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, మనం మళ్ళీ తినాలి. ఆ తర్వాత నైట్కి వచ్చేసరికి పడుకునేసరికి మనకి ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ అనేది బాగా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రోత్ అనేది నైట్ టైంలో ఉంటుంది. ఏదైనా హైట్ కానీ, వెయిట్ కానీ, వాడి బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కానీ, ప్రతి ఒక్క సెన్సరీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా నైట్ టైంలోనే అవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. డే టైంలో అది ఎప్పుడు కూడా అంత ఫాస్ట్గా నైట్ టైం అయినంతగా డే టైంలో అవ్వదు. సో నైట్ టైం అనేది స్లీప్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చేయాలి. ఎలా ఉంటుంది స్లీప్ అనేది మామూలుగా ఇప్పుడు 11 months to 2 years వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా 11 to 14 hours ఇన్ 24 hours అనేది స్లీపింగ్ టైం. బట్ అట్లీస్ట్ 9 to 10 hours అనేది 1 to 2 years వరకు కంపల్సరీగా అప్ టు 9 to 10 hours అనేది కంపల్సరీగా పడుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లీస్ట్ ఇది. ఆ తర్వాత మోర్ దాన్ 2 years వాళ్ళకి ఏంటంటే స్లీప్ అనేది కంపల్సరీగా మామూలుగా మేము రికమెండ్ చేసేదేమో 9 to 10 hours, బట్ అట్లీస్ట్ మినిమం 8 hours, ఖచ్చితంగా 8 hours మోర్ దాన్ 5 years వాళ్ళకి. సో ఆ తర్వాత ఇంకా పెరుగుతున్న కొద్ది ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మామూలుగా అట్లీస్ట్ అంటే 6-7 hours 6 to 7 hours మినిమం, 6 కంటే లెస్ లేదు ఇంకా. సో మినిమం 6 hours కంపల్సరీగా స్లీప్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత అలా చేస్తేనే మన బాడీ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఫంక్షనింగ్, అన్ని ఆర్గాన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా జరగాలి. మనం మార్నింగ్ వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది,
వర్క్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, కాకపోతే అది కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అవ్వదు. మన బాడీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, కానీ లోపల ఫంక్షన్స్ అవి అంత కరెక్ట్గా ఉండదు అనమాట. సో దీనికోసం అని చెప్పి నైట్ టైం స్లీప్ అనేది కంపల్సరీగా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాతకి వచ్చేసరికి స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ పిల్లల్లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇందాకే చెప్పాను, 3 years వరకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దాంట్లో ఐక్యూ లెవెల్స్ అన్నింటివి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ మోడరేట్ లెవెల్నే ఉంటుంది, మరీ హైగా ఉండదు, మరీ లోగా ఉండదు. ఆల్మోస్ట్ 90% పిల్లలందరికీ కూడా ఐక్యూ లెవెల్స్ అన్నింటివి more than 60%. More than 60% మీన్స్ ఈజ్ యావరేజ్ టు అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. సో స్కూల్లో గ్రేడింగ్స్ ఇస్తారు, అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అట్లా ఇస్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ 90% కిడ్స్కి ఐక్యూ అనేది more than 60 to 90 ఉంటుంది. ఆ 60 to 90 ఉన్న వాళ్ళందరూ అబోవ్ యావరేజే. కాకపోతే ఎందుకు అందరికీ అబోవ్ యావరేజ్ గ్రేడ్లు రావట్లేదు స్కూల్లో అంటే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, దాన్ని మౌల్డింగ్ చేసుకోవట్లేదు. మనం మౌల్డ్ చేస్తున్న కొద్దీ మన ఐక్యూ అనేది బయటికి వస్తూ ఉంటుంది, అంతే కదా. స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా అదే చెప్తారు. ఒక లెసన్కి కొంతమందికి 1 టైంలోనే అర్థమైపోతుంది, ఒకరికి 2 times 3 times కూడా రిపీట్ చేస్తారు. అంటే దాన్ని 2 times 3 times చెప్తున్నారు అంటే ఆ అబ్బాయి బ్రెయిన్ని మౌల్డ్ చేస్తున్నారు. సో మౌల్డింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మౌల్డింగ్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది. అండ్ సేమ్ క్లాస్ రూమ్లో ఇంటరాక్షన్ ఓన్లీ 4 to 5 hours ఉంటుంది. అండ్ ఈచ్ టీచర్కి ఓన్లీ 1 hour ఉంటుంది. సో కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై టీచర్ అనేది చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. ఒక టీచర్ చెప్తుంటే ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది, ఈజీగా లోపల గ్రాస్ప్ అయిపోతుంది. ఇంకో టీచర్ 2 సార్లు చెప్తే గ్రాప్స్ అయిపోతాయి. ఇంకో టీచర్ కొంచెం అంటే వినాలా, లోపలికి తీసుకోవాలా లేదా అన్నట్టుగా బ్రెయిన్ తీసుకుంటారు. సో ఎందుకు అలా వస్తుంది అంటే సో అది ఇంట్రెస్ట్ అంట. ఇంట్రెస్ట్ అనేది పిల్లలు ఆ టీచర్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో పాటు కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టీచర్కి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వీళ్ళతో పేరెంట్స్ వర్సెస్ టీచర్స్. సో పేరెంట్స్ ఇష్టపడిన పిల్లలు ఉండరు. సో కంపల్సరీగా పేరెంట్స్ అనేటివి చాలా అందరికీ ఇష్టం. సో పేరెంట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా టీచర్ చేస్తున్న యాక్టివిటీలో 10 to 20% చేసినా కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ, వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ 60 నుంచి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూనే పోతుంది. సో కంపల్సరీగా ఈ యాక్టివిటీస్ అనేటివి అలా చేసుకుంటూ ఉండాలి. పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టీచర్స్ ఫాలోడ్ బై టీచర్స్. టీచర్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్, దే విల్ ఇంపాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. బట్ పేరెంట్స్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ తర్వాత స్కాలస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చేసి కొంతమంది పిల్లలు మా బాబు ఇంటికి రాగానే బాగా చదువుతుంటాడు సార్, బాగా చదువుతుంటాడు, అసలు ఎగ్జామ్ ముందు అయితే రాత్రి 2-3 వరకు చదువుతాడు, నేను కూడా చదివిస్తాం, బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. కానీ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి మార్క్స్ రావు సార్. అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం, అసలు ఏంటంటే వాడికి బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయలేదు. చదువుతున్నాడు, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అంటే వాడి బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్, వాడి బ్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే బాగుంది అని అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అంటే. ఆ తర్వాత అది ప్రజెంటేషన్ అంటే కొన్నిసార్లు బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అది ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ఉంటుంది. ఆ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అనేటివి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతాయి. అది మోటివేషన్ అండ్ మనం చెప్తున్న లెర్నింగ్ అంటే మనం ఎలా లెర్న్ చేసి వాళ్ళకి ఎలా స్పీచ్ చేస్తున్నామో దాని మీద ఆధారపడుతుంది అనమాట. సో అలా ఇష్యూస్ ఉంటే కంపల్సరీగా కొంతమందికి నర్వస్నెస్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళగానే నర్వస్, ఏ పిల్లలకి కూడా ఎగ్జామ్లో తక్కువ రాయాలి, నేను రాయకూడదు అనేది ఎవరికి ఉండదు. అందరూ వాళ్ళ బెస్ట్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తారు. కాకపోతే వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది అక్కడ ఎగ్జామ్కి ట్యూన్ అవ్వాలి. సో ఆ ఎగ్జామ్కి ట్యూన్ అయితేనే వాడికి లోపల ఉన్నది బయటకు వస్తుంది. సబ్ కాన్షియస్ మెమరీ అన్ని రీడ్ చేసిన అంతా సబ్ కాన్షియస్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. కంపల్సరీగా మనం చిన్నప్పుడు గుర్తున్నాయని సబ్ కాన్షియస్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నంత కూడా అదే. సో కాకపోతే అక్కడ నుంచి బయటికి రావాలంటే వాడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అక్కడ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఆ ఇష్యూని మనం రికగ్నైజ్ చేసి వాడికి మోటివేట్ చేసి వాడికి కొంచెం ధైర్యం చెప్పి సో వాడిని అలా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో అప్పుడు అనేది కంపల్సరీగా వాడు బెస్ట్ కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు బెస్ట్ ఇస్తారు. సో కానీ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ చేస్తున్నారు, నీకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిన నెగటివ్ ఇంపాక్ట్, నెగటివ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో ఈ ఏజ్లో నెగటివ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది అసలు నాట్ ఎంకరేజబుల్. సో కంపల్సరీగా నెగటివ్ కాకుండా కొంచెం పాజిటివ్ వైపు వెళ్ళాలి. తర్వాత వచ్చేసి కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎంత చదువుతారు అంటే చదవడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ చదవలేరు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అంటే స్కూల్స్ కొంచెం వెనకబడతారు. ఆ తర్వాత
ఎగ్జామ్స్లో కూడా బెస్ట్ ఇవ్వరు, అంటే యాక్టివిటీస్లో కూడా డల్గా ఉంటారు అండ్ కూర్చుంటారు. సో వాళ్ళు కొన్ని బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవి అలాంటివి అనేవి మావోడు ఇంతే, మావోడు తక్కువ అనేసి వాళ్ళని తక్కువ చేయకుండా వాడికి అసలు ఇష్యూ ఏంటిది అనేది మనం డయాగ్నోస్ చేయాలి. సో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్, సో ప్రాబ్లమ్ని ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, ఎర్లీ డిటెక్షన్, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేయాలి. సో అలాంటి కండిషన్స్, అలాంటి పిల్లలకి మనం కొంచెం గైడెన్స్ ఇచ్చి, సో అలాంటి కండిషన్స్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది మనము ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఆ బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్ అసలు ఏంటి, ఈ బిహేవియరల్ డిజార్డర్ అంటే కొన్నిసార్లు కామన్లీగా అందరూ చెప్తుండేది మా ఊరు బాగా హైపర్ సార్, మా ఊరు బాగా హైపర్ సార్ అంటారు. సో హైపర్ యాక్టివిటీ అనేది డిజార్డర్ ఉంటుంది, హైపర్ యాక్టివిటీ బై నేచర్ కూడా ఉంటుంది. అది ఒక బిహేవియర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒకటి కొంచెం హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది. సో హైపర్ యాక్టివిటీ బిహేవియర్ని మనం కంపల్సరీగా దాన్ని ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసేసి మనకి కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టాలి. ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టాలి, వాడికి ఒకసారి 2 సార్లు చెప్తే అర్థం కాదు, వాడికి 1కి 10 సార్లు చెప్పాలి. అండ్ ఆ చెప్పే విధానం ఏది కూడా ఇంట్లో 1-to-1 ఉండకూడదు, కంపల్సరీగా గ్రూప్ ఉండాలి. సో వాడికి నంబర్ ఆఫ్ వాడి ఏజ్డ్ పిల్లలు అండ్ వాడితో పాటు ఉన్న పిల్లలు ఎలా ఆడుతున్నారు ఏంటిది అనేది వాడు గ్రాస్ప్ చేస్తారు, అప్పుడు అది బెస్ట్ వే. సో అలా నేర్చుకొని ఆ హైపర్ యాక్టివిటీ అనేది, కొంతమంది పిల్లలు చాలా షైగా ఉంటారు, కొంతమంది యాక్టివ్గా ఉంటారు, బట్ వాళ్ళు వైజ్గా మాట్లాడుతుంటారు, ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడతారు అండ్ తర్వాత కామ్ అయిపోతారు. కానీ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్న పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంపల్సివిటీ ఉంటుంది, అంటే ఆపుకోలేరు, అంటే లోపల ఉన్నది ఏది అనిపిస్తే లోపల బ్రెయిన్ ఇది చేయనగానే చేసేస్తాం. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది నెగిటివ్, దాన్ని ఇన్హిబిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి కంపల్సరీగా కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత ADHD అని చెప్పి కొన్ని డిసీజెస్ ఉంటాయి, అవి ఏంటిదంటే ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి బిహేవియరల్ చేంజెస్ అండ్ కొంచెం కౌన్సిలింగే ఉంటుంది, కాకపోతే ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కొన్నిసార్లు బాడీలో ప్రాబ్లమ్, జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ, కొన్నిసార్లు బాడీలో ఐరన్ తక్కువ ఉన్నా కానీ, కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ, కొన్నిసార్లు కాల్షియం ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇదేంటంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా కొంచెం కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లం ఏంటిది ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి దాని ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేసుకుంటే వాడు నార్మలైజ్ అయిపోతాడు. ఈ కండిషన్స్ కొంచెం డిలే అయితే వాడికి పర్మనెంట్ ఇంపాక్ట్ పడిపోతుంది. సో ఆ పర్మనెంట్ ఇంపాక్ట్ పడిపోతే మనము ఫ్యూచర్లో దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలాంటి కండిషన్స్ కొంచెం ఎర్లీగా ఇంటర్వెన్షన్ చేసుకునేటట్టు చూసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను, పిల్లలు మన భావి భారత పౌరులు, వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడం, వాళ్ళని పెంచడం, వాళ్ళని బెస్ట్ వేలో తీసుకెళ్ళడం అనేది పేరెంట్స్ యొక్క కర్తవ్యం. సో ఈరోజు మనం చేస్తేనే రేపు వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు గొప్ప అయినా మనకే ఆనందం, వాళ్ళు ప్రాబ్లమాటిక్ అయినా కూడా మనకే బాధ. సో మనమే సఫర్ అవ్వాల్సింది. సో ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళని ఒక వేలో, అంటే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అయిపోతున్నారు, అందరు వర్క్ రిలేటెడ్ జాబ్ చేస్తున్నారు. నా పిల్లలు నేను ప్యాంపరింగ్ చేస్తా అంటే నీ పిల్లలు నువ్వు ప్యాంపరింగ్ అంటే ప్యాంపరింగ్లో పోటీలు అయిపోతున్నాయి, ప్యాంపరింగ్లో పోటీలు చేసుకుంటాను. నేను ముద్దు చేస్తాను, నేను ముద్దు చేయకు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చేసినాయి, అందరూ పాపని మీద వీడియోస్ చేయడం, బాబు మీద వీడియోస్ చేయడం, అది చూసి ఇంకా కొంతమంది పేరెంట్స్ చేయడం, అది ఏదో వ్యూస్ వాళ్ళు సంపాదించిన వాళ్ళ తెలివితేటలు వాడుతున్నారు అంతే. అది చూసుకొని మనం వాళ్ళలాగా చేయమని కాదు, మనము మన పిల్లలకి వాల్యూస్ని నేర్చుకొని వాడు ఎడ్యుకేషన్ వాడు అదే వీడియోస్ తీసుకుంటా అంటే అదైనా మంచి పద్ధతే. కాకపోతే వాడి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత వాడికి థింకింగ్ పవర్ వస్తుంది. థింకింగ్ పవర్ వచ్చిన తర్వాత వాడు ఏదైనా చేసుకోనండి, వీడియోస్ చేసుకుంటాడా, ఎడ్యుకేషన్లో పైకి వెళ్తాడా, కలెక్టర్ అవుతాడా, యాక్టర్ అవుతాడా అనేది వాడు డిసైడ్ చేసుకునేది. కానీ వాడు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళేంత వరకు మనం వాడికి కొంచెం వెనక నుంచి మనం కొంచెం హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో యాజ్ ఎ పీడియాట్రిషియన్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను, పేరెంట్స్ ఎక్కువ ముందు ఉన్నారు కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Vasudeva sir, thank you for sharing a medical report and a medical suggestions, and you have shared a nice information. You have guided our parents as mothers and father how to treat their kids and how to balance their both academically and physically and healthy atmosphere. Thank you sir for sharing a nice information. Really we have listened a great information from you. Thank you sir. Vasudeva and now in view of Republic Day celebrations here, Sri Regalla Anil Kumar Saru came here
to bless our children as guest of honor, Sri Regalla Anil Kumar Garu is working as a divisional engineer at Center of Excellence for Training Power Generation Corporation and Development, Telangana. He is also a Deputy National Spiritual Coordinator, Sri Satya Sai Seva Organizations, India. He is a good motivational speaker, especially very much fond of interacting with the students. He has covered many schools and colleges and took motivational sessions for lakhs of students. He is a writer and public speaker. He was a speaker at various national and international conferences held at Prashanti Nilayam by Sri Satya Sai Seva Organizations. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and bless our children. Thank you. We all welcome you. Now, our students, most of the students has went to Prakasham Stadium to participate in the parade of Republic Day, 77th Republic Day. Happy to share you that mostly 150 students went, so that the remaining students are in the cultural activities. Thank you all the parents for your continuous cooperation. It gives me immense pleasure to stand before you today as the principal of Master E.K. Vidyalayam. I am proud to share you our school progress over the past year 25-26 has been a year of great growth and remarkable success. Let us take a moment to look back at the achievements of our talented students and hard work of our dedicated staff. Master E.K. Spiritual and Service Mission is an international service organization dedicated to the humanity at large. Its branches are spread all over the world. The spiritual fusion of East and West is its scared mission. Master E.K. says that the religions of the world are not contradictory. They are various phases of one and only one eternal religion called the love and humanity. The aim of Master E.K. education system, a fusion of East and West. The Western modern education along with the ancient Eastern Vedic education makes a child well-balanced, self-confident and responsible can lead a happy life. I am very happy to share you all the parents. This year our students, most of the students has participated in many events which are conducted by different organizations. In that Bhagavad Gita competitions were conducted by VHP for this year. Most of the students has participated in that, many prizes backed by our students. That is very happy news, and at the state level they were presented. And TTD also. Praviksha of UKG, Lakshmi Danyata of class 2, J. Ayansh of UKG. In the category of UKG and second, they bagged 3 prizes in the district level. And from class 3rd to 5th, Sai Teja of class 5 got first place. And from 6th and 7th classes, R. Samanvita of class 7th, TVS is Gunanidhi of class 6th. They are selected to the state level, and Gunanidhi has participated in the state level competition also. She is the academic topper as well. Has selected to the state level Bhagavad Gita competitions. In that she bagged a consolation place. Thank you. Vasudeva. And very happy news to announce you all. Our school is primary school up to 7th year. As you all know that, in that district level science exhibition was conducted by district level science fair. In that 6 projects were taken by our students of class 6th under the guidance of Mrs. Preeti. Please come on to the stage. Preeti ma'am. 6 projects were exhibited in St. Mary's School in the district level. Out of 6, 1 is selected to state level. It is very happy news because our students in 6th and 7th are very less strength. So most of the students were presented. Very happy news. Throughout the Kottagudam, many schools were presented. Out of that, our school has bagged 3 prizes in district level, and out of that 1 is selected to state level. Thank you so much for your continuation cooperation, Vasudeva. I thank all the parents for your continuous support, for making any occasion. Your support is
much required that we are acquiring. Thank you so much, Vasudeva. Now, our students, 5th, 6th, 7th students are going to perform in the Prakasham Stadium parade. So they are ready to entertain you with the beautiful programs. All the parents are get ready. Thank you. Vasudeva. Vasudeva, to understand the significance of this day, I like to invite Youth Tanuj of Class 1 to deliver a speech on this Republic Day. Please, Tanuj, come on the dais. This program, after cultural programs, again the program will be continued because the students are going to perform in the parade now. So, Vandaniya Janani song students get ready. The concerned teachers please guide them. And I request Rajesh and team. Rajesh, Mr. Honorable Chief Guest, Correspondent Sir, Principal Madam, teachers, parents and my dear friends. I am Tanuj Kumar of first class. Today we are celebrating Republic Day. I wish you a happy Republic Day to one and all. On 26 January 1950, India got its own constitution. This book tells us how our country should be run and what rights and duties every citizen has to do. From that day, India became a republic, which means we follow our own laws. So, on this day the people choose their leaders and everyone is equal under the law. So Republic Day reminds us to respect our constitution, love our country and work together for a better India. We also celebrate to honor our leaders and freedom fighters. On this day we have to remind the father of the constitution and the great leader Sir Dr. B.R. Ambedkar. Thanking you all. Vasudeva. Vasudeva, Tanuj, such a good and balanced information. And Samanvita, Dakshita, M. Geetika, please come here to sing a song, Sangatanam Voka Yajnam.